پاکستان کی آبادی اس ٹائم پر 25 کروڑ ہے. 2050 میں تقریباً 40 سے 41 کروڑ تک پہنچ جائے گی, جس کے اندر سے ابھی اس موقع کے اوپر جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تقریباً 37% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. تقریباً پاکستان کے اندر 56 لاکھ کے قریب بچے پیدا ہوتے ہیں سالانہ, اور ایسی صورتحال میں ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز اور گروتھ کی اور امپلائمنٹ کی کوئی مواقع ہی نہیں مل رہے ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب بچیاں, لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں. پاکستان کا ایجوکیشن ریٹ یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 59% ہے. اس کے اندر 72% آدمی ہیں اور تقریباً 51% جو ہیں وہ خواتین کے پڑھنے. اور اس پڑھنے لکھنے کو پڑھنا لکھنا نہ سوچئے گا, یہ نام لکھنے کو بھی لٹریسی ریٹ کے اندر ہم لوگ کاؤنٹ کر دیا کرتے ہیں. ہیلتھ کے اندر پاکستان جو ہے وہ 189 کنٹریز کے اندر 122ویں نمبر پر بیٹھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے 1300 لوگ ہیں. اور ایسی صورتحال میں امپلائمنٹ کا یہ حال ہے کہ 16% گریجویٹس جو کہ گریجویشن کر کے باہر آتے ہیں وہ اس ٹائم پر بے روزگار بیٹھے ہیں. اور ہماری سیاسی جماعتیں ہم لوگوں کو یہ بتاتی ہیں اس کی شکل اچھی ہے, اس کا کام اچھا ہے, یہ اتنی دفعہ وزیر اعظم بنے اور یہ اتنی دفعہ وزیر اعظم بنے. عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 1 کروڑ گھروں کی قلت ہو, اس کے اندر کوئی مینیفیسٹو ابھی تک میجر سیاسی جماعتوں کا نہیں آیا. 175 سیاسی جماعتیں ای سی پی میں رجسٹرڈ ہیں, اور ان 175 جماعتوں کے اندر سے اگر چیدہ مین جماعتیں دیکھی جائیں تو اس کے اندر سے صرف ایک آئی پی پی کا مینیفیسٹو سامنے آیا ہے, باقی کسی جماعت کا بھی مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا. تقریباً 40 دن کے قریب رہ گئے ہیں, اور 40 دن کے اندر ہم لوگوں کو مینیفیسٹو کے اندر کیا ہی کسی ووٹر کو پتہ چلے گا کہ کیا اس نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. احمد ویسا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو کی طرح مجھے یاد ہے سب سے زیادہ جو ایسا مینیفیسٹو جو کہ بہت زیادہ اوور ایمبیشس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا آخری بار. کدھر ہے مینیفیسٹو؟ بالکل مینیفیسٹو موجود ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے پاکستان کے پی ٹی آئی نے ایجوکیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی. بنیادی چیز کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, اور اس کے بعد پھر ایگریکلچر کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر, اور باقی معاملات یہ تھے. لیکن سب سے زیادہ کیونکہ جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے, قوم کو ڈسپلن نہیں کریں گے, اور پاسبل نہیں ہے کہ ہم ترقی کے راستے کے اوپر چل سکیں. لیکن کیوں منشور کی طرف دھیان نہیں ہوتا, لیکن افسوس کی بات دھیان ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ قطعاً اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ عوام کو کیا ملنا چاہیے. واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان, ان کو کیا ملنا چاہیے, ان کو کیا دینا ہے ہم نے, ان کے لیے کیا اسٹرگل کرنی ہے ہم نے. لوگ آتے ہیں پالیٹکس میں آتے ہیں, اس کو ایک بڑا فائدہ مند منافع بخش بزنس سمجھ کے آتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, اس غریب ملک کی دولت لوٹتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں, اور باہر جا کے جمع کرا دیتے ہیں اس پیسے کو. سب سے خطرناک چیز ہے یہ یعنی امانت میں خیانت کہہ لیجئے, بریچ آف ٹرسٹ کہہ لیجئے, یہ اور مس اپروپریشن کہہ لیجئے, یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں الٹیمیٹلی ناانصافی جو ہے عوام کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے. بیرسٹر دانیال, آپ لوگوں کی جماعت پہ بھی obviously کرپشن کے بہت سارے الزامات لگے. ابھی ہم لوگ 25 کروڑ کی آبادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2050 کے اندر ہم لوگ تقریباً 40 کروڑ کی آبادی پہ پہنچ جائیں گے. یا تو پاپولیشن کو کنٹرول کر لیجئے یا سارے ریسورسز فراہم کر دیں, کوئی ایک کام تو کریں, کوئی لیونگ سٹینڈرڈ تو بہتر ہو پاکستانی عوام کا. کہ ہم لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے, اب 4 دفعہ بھی وزیر اعظم بننا ہے نواز شریف صاحب نے, بس اس بیسس کے اوپر انتخابات لڑیں. اور نکاح دیکھیں کتنی پیاری باتیں کی احمد اویس صاحب نے. اسی طرح ان کے لیڈر نے جب اپنی وکٹری سپیچ دی تو اس نے کہا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. اس نے کہا کہ پیٹرول پمپوں کے باتھ روم ہم ٹھیک کریں گے اور ہم خود جا کے چیک کریں گے, اس سے معیشت آگے جائے گی. اس نے کہا ہم کٹے لیں گے, کٹے بچے دیں گے, مرغیاں لیں گے, مرغیاں انڈے دیں گے, اس سے ہم اپنا ایگریکلچر اور اپنی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو بہتر کریں گے. اس نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, اپنی سبزیاں ان کو بیچیں گے, اس کے بدلے ڈالر لیں گے, اس طرح ہم اپنی ایگریکلچر مارکیٹ بہتر کریں گے. یہ ان کا پلان تھا, اور اس مینیفیسٹو کے تھرو یہ آئے تھے, اور ملک میں جو لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے اس کا پورا ملک گواہ ہے. اور جو حال پاکستان کا 4 سال میں, آج ملک کا حالات ہے, جو آج جو حالات ہے اس کا صرف ایک بندہ ذمہ دار ہے, وہ اس کو پکڑیں جس نے وہ جھوٹا مینیفیسٹو لکھا اور جو جھوٹے وعدے دنیا کو کر کے آیا, اس کا نام ہے عمران خان.
बैरिस्टर दानियाल, के आपका अवाम को झूठा गुमराह सच्चा किया, मैनिफेस्टो किधर है? लोगों के साथ झूठ बोला और चीजों को रियलिस्टिक चीजों से दूर लेके चले गए। आज आप बात करेंगे कि आप किस मैं इनके मुंह से सवाल का वोट जवाब अभी मांगेंगे, देना चाहता कि हूं। आपको क्यों मैं चूज आती हूँ किया आपकी तरफ। जाए। हमें जी, मैं आपकी तरफ हमें अनिका इसलिए कि पाकिस्तान का कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा लें, आप कोई पाकिस्तान का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी, आप स्टॉक मार्केट हमारे टाइम के उठा ले, मैनिफेस्टो किधर है बैरिस्टर दानियाल? छाप मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मिलेगी। आपने मुशर्रफ के टाइम के बाद हमें मुल्क तारीखियों में दिया, 1 मेगावाट नहीं बनी थी, ये हमारी गलती थी। हमने आके बिजली के बहरान खत्म किए, हमने जब बहरान खत्म किए हमने कारखाने लगाए और हमने एक प्लान दिया। वो प्लान क्या था? सीपैक। और सीपैक से क्या था कि सस्ती बिजली जाएगी आवाम को, महंगी बिजली जाएगी उन कारखानों को जो चाइनीज लगाएंगे। वो कारखाने किधर चले गए? आज इंडिया चले गए, बांग्लादेश चले गए, इस मुल्क से डिस्पर्स हो गए। आज हम 2024 के इंतखाबात का मैनिफेस्टो किधर है? डेड लॉक में जहां हमने शुरू किया था, एक पाइपलाइन थी जिसका नाम मैनिफेस्टो किधर है बैरिस्टर दानियाल? तुर्कमेनिस्तान, पूरा ईरान, वो किधर गई? टैपी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इन्होंने हर चीज के ऊपर झूठ बोला, हर चीज के ऊपर। और आज पाकिस्तान इस मतलब नहीं है बहरान मैनिफेस्टो, से ठीक है, अगर चलिए। कोई जमात निकाल सकती है तो वो हमारी जमात है। मैनिफेस्टो, आई एम लुकिंग फॉर द मैनिफेस्टो। मेरा सवाल सादा है, या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें या पॉपुलेशन को संभालें। मैनिफेस्टो हमारी मैं आपको बताता हूं, अनिका मैं बताता हूं, आपको 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो कि जो तकरीरें कर करके बताएं कि हमने क्या किया, और दूसरे वो बच्चे जो कहते हैं कि सर पिछले साल 10 में से 8 Let me move forward towards उससे 7.5 आए थे, हमने वो जमात है जिसने बार बार डिलीवर किया है। हमारा मैनिफेस्टो है तामीर और तरक्की, हमारा मैनिफेस्टो है कि हम पंजाब में खड़े होकर कह सकते हैं कि सिंध वालों तुम्हें हम पंजाब की तरह बनाएंगे। और वही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का भी यही मसला है, वहां भी कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मैं बैरिस्टर दानियाल, आई नीड टू गो टू राणा साहब। ये है हमारा मैनिफेस्टो। राणा साहब, 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आमिर इलियास राणा साहब, मैं पहले हिस्से में जो अहमद अवैस साहब ने कही उनसे 100% मुत्तफिक हूं कि मंशूर पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और मंशूर पे दानियाल चौधरी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मंशूर दोनों पार्टियों का नहीं है और इस वक्त तक तो सामने नहीं आया क्योंकि इनकी कमेटियां बनी हुई हैं, उनका पता नहीं क्या बन रहा है। और वो आर्टिकल 17 के तहत बात कर रहे हैं। मैंने जब कहा था कि 11 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पार्टी बचाई थी, यहां पार्टी तहलील नहीं हुई, यहां इलेक्शन का मसला आया था। उस पर भी मुझे जवाब चाहिए था कि अगर वो मुनासिब समझे तो बताएं। ये एक छोटी सी बात करूं कि कल जो स्क्रूटनी होने जा रही है, जो असल बड़ा इशू होगा, जब पीटीआई के जितने लोग इश्तिहारी हैं और उनके कागजात जमा हो गए हैं, जब वो लोग इतराज करेंगे कि ये दस्तखत असल नहीं है, तो क्या वो इश्तिहारी वापस आएंगे? किसकी तरह आएंगे? ये बहुत बड़ा कल क्वेश्चन, कल अगले 5-6 दिन चूंकि ये सवाल उठना है, हमें इस पे भी गौर करना होगा। मंशूर की बात पे मैं आ जाता हूं। मेरे सामने 2013 का पीएमएलएन का मंशूर ले लें और 2018 का मुस्लिम पीटीआई का, इन दोनों का ना आप अपने प्रोग्राम में ना बिठा लें दोनों पार्टियों को और पूछ लें, आपको पता चल जाएगा जिसने मंशूर किए थे पहले उस पर अमल धांधली हुई नहीं हुई। उस वक्त धरने हुए 2014 में, 16-18 में जो बैरिस्टर अभी गिनवा रहे थे, मैं अमली तौर पे देखूं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन लोगों ने काम किया। खान साहब ने सैकड़ों डैम बनाने थे, वो लिस्ट ले लें। 9.5 साल केपी में इनकी हुकूमत रही, वो कहाँ हैं यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस जो उन्होंने केपी में बनाए? हमें वो चाहिए होंगे। वो सियाहती मकामात जो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे दरियाफ्त, मैं इसका जवाब ले लूं अहमद अवैस साहब से? राणा साहब, नहीं, आप मुझे पहले बोलने, मेरे पास 40 सेकंड, 3 दफा तो सबके पास आप जा रही हैं। नहीं आप, मैं तो बात कर लूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब से पूछें कि अपने अपने दौर में क्या करते रहे। ये कट्टे बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा, जो पक्की सॉलिड इन्होंने बातें कही थी ना, वो जो इन्होंने एसओईज जो थी वो सारी ठीक कर देनी थी, खसारे खत्म करने थे 6 महीने में, वो क्यों नहीं हुए? वो किसने रोके थे? ये सिर्फ एहतसाब और इंतकाम में क्यों रहे? जो असल काम था, जो खान साहब से लोगों को तवक्कुआत थी कि ये कर देंगे, फौज और अदलिया दोनों इनके पीछे खड़ी थी, क्यों नहीं किया काम? ठीक है।